हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मङ्गलं मे दिशतु विनायकः मङ्गलं मे दिशतु सरस्वती मङ्गलं मे दिशतु महेश्वरी मङ्गलं मे दिशतु सदाशिवः। छठो उल्लास पाना नंबर 53। स्वप्ने विश्वं यथा तत्स्थं जाग्रत्यपि तथेति चेत् सुषुप्तौ कस्य किं भाति कस्थायि तत्र चेतना। सर्वं च क्षणिकं शून्यं सर्वमेव स्वलक्षणं सङ्गातः परमाणूनां मह्यं भग्निः समीरणाः। मनुष्यादिशरीराणि स्कन्धपञ्चसंहतिः स्कन्धाश्च रूपविज्ञान संज्ञा संस्कारवेदनाः रूप्यन्त इति रूपाणि विषयाश्चेन्द्रियाण्यपि विषयेन्द्रिययोर्ज्ञानं विज्ञानस्कन्ध उच्यते। संज्ञा गुणक्रिया जाति विशिष्ट प्रत्ययात्मिका पञ्चधा कल्पना प्रोक्ता संज्ञा स्कन्धश्च सौगतेः। गवां गौरिति संज्ञोक्ता जातिर्गोत्वं तु गोगतं गुणा शुक्लादयस्तस्य गच्छत्याद्यस्तथा क्रियाः। शृङ्गी चतुष्पादलाङ्गूली विशिष्ट प्रत्ययोऽप्यसौ एवं पञ्चविधा क्लुप्तिः संज्ञा स्कन्ध इति विद्यते।
ग्रागाद्यः पुण्यपापे च संस्कारस्कन्ध उच्यते सुखं दुःखं च मोक्षश्च स्कन्धस्याद्वेदनाह्वयः पञ्चभ्य एव स्कन्धेभ्यः नान्यत् आत्मास्ति कश्चित् न कश्चित् ईश्वरः कर्ता स्वगतातिशयं जगत् स्कन्धेभ्यः परमाणुभ्यः क्षणिकेभ्योऽभिजायते पूर्वपूर्वक्षणादेव क्षणस्यातोत्तरोत्तरः पूर्वस्मादेव हि ज्ञानात् जायते ज्ञानमुत्तरम् स एवायमिति ज्ञानम् सेयं ज्वालैव विभ्रमः अस्ति भातीति धीभ्रान्तैः आत्मानात्मः सुकल्प्यते हानोपादनहि आकाशः किं प्रकाशते इत्येवं बौद्धसिद्धान्तौ भाषमाणो निषिध्यते राहुग्रस्तदिवाकरेन्द्र सदृशो मायासमाच्छादनात् सन्मात्रकरणोपसंहरणतो यो भूत्सुषुप्तः पुमान् प्रागस्वाप्समिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये। आदि शंकराचार्यजी छठा श्लोकમાં બે ચર્ચા કરે. એક શૂન્યવાદી જે છે એ શૂન્યવાદીના મતનું નિરાકરણ કરે અને બીજું સત્તા માત્ર છે. સત્તા પ્રતિપાદન શ્લોક. આ શ્લોક કેવો છે? નિત્ય સત્તાનું પ્રતિપાદન કરે. આત્મા સત સ્વરૂપ છે. અને એટલા માટે એ બહુ સરસ ચર્ચા કે સુરેશ્વરાચાર્યજી આ શૂન્યવાદીનો મત શું છે એ પહેલા પ્રગટ કરે છે. કે શૂન્યવાદી શું કહે છે? સ્વપ્ને વિશ્વમ યથા તસ્થમ જાગૃતિ અપી તથેતિ ચેત. આપણે પણ આજ કહીએ, જો સમજો કે સ્વપ્નમાં જે પ્રકારનું જગત છે, સ્વપ્ને ઈવ દ્રશ્ય જાતમ. ત્યાં સ્વપ્નમાં બધું કેવું છે? દ્રશ્ય સ્વરૂપ છે. પણ આપણે શું કહીએ? માયા શક્તિ વિલાસ કલ્પિતા. એમને આ માયા શબ્દની જરૂર નથી. આ સમજ. એમને માયા શક્તિની શું છે? કોઈ પ્રકારે આવશ્યકતા દેખાતી નથી. એ લોકો પણ એમ કહે છે કે આ કલ્પિત છે. પણ આપણે કલ્પિત કઈ રીતે કહીએ છીએ? માયા શક્તિ વિલાસ કલ્પિત. એ લોકો એને કહેતા, એ લોકો પણ કલ્પિત કહે છે ખરા, પણ એ કલ્પિત વસ્તુ જે છે, તો એ કલ્પિત વસ્તુ છે એવું જયારે કહેવામાં આવી રહ્યું છે તો એ શું કહે છે? દ્રશ્ય જાતમ. આ ઇન્દ્રિયથી આપણને દેખાય છે. જાસમ. એટલે અહીંયા ઘડી આપણે ભલે એમ કહેતા હોય તો આપણો મત શું છે? આત્મની પરમેશ્વરે સ્વપ્ને ઈવ દ્રશ્ય જાતમ. આ આત્મા પરમેશ્વર જે છે જેમાં સ્વપ્ન જગત શું છે? દ્રશ્ય છે, દેખાઈ રહ્યું. માયા શક્તિ વિલાસ કલ્પિત એવ જાગ્રત પ્રપંચ. આ એક પ્રકારથી આ જાગ્રત પ્રપંચ જે છે એ માયા શક્તિથી દેખાય છે ખરો. આત્મા છે અધિષ્ઠાન ભૂત. અને આત્મા એનો કેવો છે? અધિષ્ઠાન છે. સ્વપ્ન જગતનો અધિષ્ઠાન પણ આત્મ ચૈતન્ય છે. જાગ્રત અવસ્થામાં જે જગત પ્રપંચ દેખાય છે એનું પણ અધિષ્ઠાન કોણ છે? એ આત્મા છે. અને આત્મા કેવો છે? નિત્ય એક નિર્વિકારી. અને એ કેવો છે? નિત્ય નિર્વિકારી. સંપૂર્ણ જગત ઉત્પન્ન થાય છે, સંપૂર્ણ જગત એમાં રહે છે, સંપૂર્ણ જગત પ્રપંચ એમાં વિલીન થઈ જાય છે, પણ આત્મામાં કોઈ વિકાર આવતો નથી. નિર્વિકાર એથી દેહાદિ આત્મવાદી નિરાકરણ અને પ્રતિપાદિત. અને એટલા માટે આ દેહાદિમાં જે આત્મબુદ્ધિ કરનારા છે એ બધાનું નિરાકરણ આપણે કરી લીધું. ઇદાનીમ તો તત્ર બૌદ્ધાહ.
પણ આવું જ્યારે આપણે કહીએ છીએ ત્યારે એ લોકો શું કહે છે? સ્થાયી આત્મા સદ્રૂપ યુક્તિ પથમ અવતરતી. આ આત્મા સ્થાયી છે, નિર્વિકારી છે, સત્સ્વરૂપ છે. એ કોણે જોયો આત્મા? જા સમજ, વિચારો. આખો આત્મા જ ઉંચકીને શું કરી દે? જેની પ્રતિષ્ઠા આપણે કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ, જે સંપૂર્ણ જગતનું અધિષ્ઠાન છે એવું આપણે કહીએ છીએ, એ આત્માને શું છે? ન યુક્તિ પથમ. આ યુક્તિયુક્ત છે જ નહીં. બૌદ્ધ લોકોની દ્રષ્ટિએ આમાં કોઈ યુક્તિ એ લોકોને દેખાતી જ નથી. કેમ? અતઃ કથમ વિજ્ઞાન શૂન્ય પંચસ્કંદવાદા. એ લોકો શું કહે છે? પંચસ્કંદવાદા. આ જગત જે છે, આપણે જગતને માયા શક્તિથી ઉત્પન્ન થયેલું જગત માનીએ. એ લોકો શું કહે છે? આ જગત કેવું છે? પંચસ્કંદવાદા. અને આત્મા કેવો છે? વિજ્ઞાન શૂન્ય. આ પેલું ચેતનતા દેખાય છે પણ એ કેવી છે? શૂન્ય. ઈશ્વર માયા શક્તિ વિલાસ કલ્પિત વ્યામોહ મોહ રૂપા. આ બધું આમ તમે ઈશ્વર અને માયા શક્તિ અને માયા શક્તિને કારણે વ્યામોહ, આ બધું કઈ, આ કોઈ જરૂર, આ બધી કલ્પના છે. એ લોકોની દ્રષ્ટિ ઈશ્વર કહીએ, માયા કહીએ, આ માયાથી ઉત્પન્ન થયેલો મોહ કહીએ, આ બધી વસ્તુ એ લોકોને માટે શું છે? બધું કાલ્પનિક છે. એ લોકોને કોઈ જરૂર જ નથી. ઇતિ પ્રસ્યવતી તિષ્ઠતે સ્વપ્ને વિશ્વમ ઇત્યાદિના યથા વિશ્વમ દ્રશ્યમ સર્વમ સ્વપ્ને. આપણા બધાનો અનુભવ છે. જો કે સ્વપ્નમાં જે જગતનો અનુભવ થાય છે, સ્વપ્નમાં જે પણ કઈ અનુભવ કરીએ છીએ, સ્વપ્નમાં અનેક પ્રકારના આપણે અનુભવ કરીએ છીએ. પેલો લોટરી લેતો હોય ને રોજ, પછી સ્વપ્નમાં લોટરી એની પાકે, એટલે ખુશ થાય. સ્વપ્નમાં શું થઈ ગયો? ચાલો આ કઈક નસીબ શું છે, આ કઈક ભગવાન પાંદડું હલાવ્યું, શું થયું? આ લોટરી લાગી. પેલો ખુશ થાય આપણો, પણ કેટલો વખત ખુશ થાય? ક્ષણિક માત્ર. કેમ? જાગીને જોયું તો શું થયું? કોઈ લોટરી નથી, પૈસા નથી. અને આજે તો લોટરી ખરીદવાના પૈસા નથી. જો આ જાગ્રત અવસ્થા. સ્વપ્નમાં કઈ કેવું કેવું જોતા હોય. ચિન્મયાનંદજી એકવાર બહુ સરસ કીધું. એ પેલો આશ્રમ બનાવ્યો, પછી અમેરિકામાં આશ્રમ શરૂ કર્યો, એને બધો આશ્રમ બનાવે, પછી વિદ્યાર્થીઓને રાખીને ભણાવે. પૈસાની જરૂર પડે એટલે જ્યાં જાય ને ત્યાં પેલા બધાને કે પૈસા આપો, પૈસા આપો. એ ચિન્મયાનંદજી કે એક વાર હું સ્વપ્નમાં કે પેલો અમેરિકાનો આશ્રમ બનાવ્યો. ચિન્મયાનંદજી કે મને સ્વપ્ન આવ્યું કે મારી પ્રેસિડેન્ટ સાથે મુલાકાત થઈ. કે પ્રેસિડેન્ટ સાથે મુલાકાત થઈ, પ્રેસિડેન્ટને મેં વેદાંત સમજાવ્યું. વેદાંતિઓ એટલે સ્વપ્નમાં વેદાંત જ સમજાવતો. જ્યાં સમજ એને સ્વપ્નમાં વેદાંત જ દેખાય. એટલે સ્વપ્નમાં એ પેલો જગત મિથ્યા જ કરતો હોય. એટલે ચિન્મયાનંદજી કે પેલો પ્રેસિડેન્ટને મેં વેદાંત સમજાવ્યું અને મારું અંગ્રેજી સરસ, પેલો પ્રેસિડેન્ટને વેદાંતમાં મજા આવી ગઈ. કે તમે તો બહુ સરસ કામ કરો છો. કે કામ કરું છું પણ એના માટે મને પૈસાની જરૂર પડે. તો કે તમને કેટલા પૈસાની જરૂર? તો કે આ કેલિફોર્નિયામાં આશ્રમ બનાવવાનો છે, કે આશ્રમ બનાવવા માટે મને આટલા ડોલરની જરૂર છે. કે તરત જ એ પ્રેસિડેન્ટે શું કર્યું? એને સેક્રેટરીને કીધું, ચાલો આ સ્વામીજી આવે છે ને એમને આટલા ડોલરનો ચેક આપી દો. સ્વામીજી કે પેલો ચેક મને આપ્યો. અને ચેક આપ્યો અને ટેબલની સામે પેલા પ્રેસિડેન્ટ બેઠા હતા. એટલે ઊભો થઈને હું ચેક લેવા ગયો અને પેલી ખુરશી ખસી પડ્યો. પડ્યો શું થયું? પ્રેસિડેન્ટે નહીં, વેદાંત, સ્વપ્નનું વેદાંત પણ નહીં, ચેક પણ નહીં, ડોલર નહીં. આપણો અનુભવ છે કે સ્વપ્નમાં જે પણ કઈ અનુભવ કરીએ છીએ એ બધી વસ્તુ કેવી છે? અનુભવ કરીએ ત્યારે તો કેવું છે? સત્ય જ છે. સ્વકાલે સત્યવદ ભાતિ. સ્વપ્નમાં તો બધું સત્ય જ દેખાય. પ્રબોધે સતી અસત ભવે. જાગ્યા પછી બધું કેવું છે? અસત છે. અને એટલે કે છે કે જેમ પેલું સ્વપ્નમાં શ્લોકમાં શું કે છે? સ્વપ્ને વિશ્વમ યથા તસ્થમ જાગૃતિ અપી. તો કે સ્વપ્નમાં જેવું જગત છે એવું આ કેવું છે? જાગ્રત અપી તથા ઇતિ ચેત. તો કે એવું આ જાગ્રતમાં પણ તમે ભલે જગત કહેતા રહો છો, પણ જાગ્રતમાં પણ શું છે? આ જગત છે જ નહીં.
નિત્ય સિદ્ધ ઈશ્વરાશ્રમિતિ યદિ અભિમન્યતે ભવાન, જો તમે લોકો એમ માનતા હોય કે આ ઈશ્વરના અધિષ્ઠાનથી આ બધું ચાલી રહ્યું છે, એટલે આપણે બૌદ્ધ ધર્મ પર પ્રશ્ન ઉઠાવીએ પણ બૌદ્ધ ધર્મ આપણા પર પ્રશ્ન ઉઠાવે છે, આ સમજજો. એટલે શું કે છે, તમે એમ કહો છો કે આ ઈશ્વર નિત્ય ઈશ્વર આશ્રયમ જગત, પણ કે એ અભિમન્યંતે ભવાન, તમે આવું બધું માની રહ્યા છો કે ઈશ્વરને આશ્રિત છે. તથાપિ વક્તવ્યમ ઇદમ, તો પછી આ મને કહો તો, જો આ સમજો. સુષુપ્તૌ કસ્ય કિમ ભાતિ, કે સુષુપ્તિમાં તમારો ઈશ્વર ક્યાં ગયો? નિત્ય સિદ્ધ ઈશ્વર તમે કહો છો, નિત્ય ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા છે. જો નિત્ય ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા છે તો સુષુપ્તિમાં કસ્ય કિમ ભાતિ, કોને શું દેખાય છે? સુષુપ્તિમાં કઈ દેખાય? જો વિચાર. અરે સુષુપ્તિમાં જોવા વાળો છે ખરો? બે વસ્તુ છે, કસ્ય ને કિમ. કોને શું દેખાયું? કોઈને અનુભવ થાય છે સુષુપ્તિમાં? કોઈ અનુભવ, અને અનુભવ કરવા વાળો છે નથી. કહ સ્થાયી તત્ર ચેતના, એમાં ક્યાં ચેતનતા છે? કોઈ સ્થાયી ચેતનતા તમને ત્યાં દેખાય છે? કોઈ નથી. પેલો ઊંઘી ગયો છે આરામથી. અંગ્રેજી પર સાઉન્ડ સ્લીપ કહેવાય. અંગ્રેજી શું કહે? સાઉન્ડ સ્લીપ શું છે? ગાઢ નિદ્રા. એને માટે ગાઢ નિદ્રા, જો આ સમજજો. પણ સાઉન્ડ સ્લીપ એટલે શું થાય? પણ બાજુવાળાને અવાજ સંભળાતો હોય, એ તો ઊંઘતો હોય. જો આ વિચાર, એને માટે કેવી છે? એને માટે ગાઢ નિદ્રા છે. પેલા બાજુવાળો તો શું કરતો હોય? એને લશ્કરોનું સંગીત સાંભળતો હોય, એટલે ઊંઘે આવે નહીં. જો પણ તો ઊંઘી ગયા પછી નસકોરા સાંભળે નહીં. કોઈ પણ પ્રકારનો અનુભવ થાય છે નહીં. અને ત્યાં હું ચૈતન્ય છું એવો અનુભવ છે તમારો? નહીં. કેમ? અનુભવ શું છે? ઊંઘી ગયો, અહમ કિમપી ન જાનામિ, આ તમે જ કહો છો. આ તમારી જ વ્યાખ્યા. અને એટલે શું કહે છે? કોણ કોનો અનુભવ કરે, કોણ કોને પ્રકાશિત કરે, કોઈ ચેતનતા વસ્તુ છે જ નહીં. આ તમે આ ચૈતન્ય કરો છો, આ ચેતન નામની કોઈ વસ્તુ છે જ નહીં. તત્ર સુષુપ્ત સ્થાયી કોપીય તત્ર ચેતન ન કસ્યાપી કિમપી ભાતિ અતઃ નાસ્તિ ત્વદ અભિમત આત્મા ઇતિ શૂન્યવાદી મન્યતે. અને એટલે આ શૂન્યવાદી શું માને છે? આ તમે જે આત્મા ચૈતન્ય એવું કહી રહ્યા છો, એ આત્મા ચૈતન્ય છે જ નહીં. આ સીધું જ ઉડાડી દો. કેમ? સર્વમ ક્ષણિકમ શૂન્યમ સર્વમેવ સ્વલક્ષણમ. તો પેલો બે મત છે. એક કે છે સર્વમ શૂન્યમ. આ સર્વ વસ્તુ કેવી છે? શૂન્ય છે જ નહીં. જો આ બહુ સરસ. તમે આ ભલે તમને એવું લાગે, પણ એ લોકોનો મત જો ખરેખર તમે વાંચો ને, શૂન્યવાદી જે છે એ જે શૂન્યતાનું જે નિરૂપણ કરે ને, આપણે તો અહીંયા નિરાકરણ કરવા માટે નિરૂપણ કરીએ, પણ આ અહીંયા કઈ છે જ નહીં. શૂન્ય છે, સર્વ શૂન્ય માત્ર છે. અને પછી પેલું ધ્યાન કરે ત્યારે પણ શું કરે? શૂન્ય માત્ર છે. અને જો શૂન્ય છે, આ દ્રશ્ય પ્રપંચ છે જ નહીં, તો પછી દુઃખી થવાનું રહેતું જ નથી. એને શૂન્યમાં આનંદ આવે. આ સમજ. આપણને પેલો ચૈતન્ય આત્માના જ્ઞાનમાં આનંદ છે, એનો આનંદ ક્યાં છે? આ શૂન્યમાં છે. કેમ? સુષુપ્તિમાં આનંદ આવ્યો કે નહીં? આવ્યો. ત્યાં ચેતનતા છે? નથી. ત્યાં કોઈ બીજી વસ્તુ છે? નથી. તો પછી આનંદ ક્યાં છે? ચૈતન્યમાં છે, શૂન્યમાં છે? આનંદ ક્યાં છે? પણ શૂન્યમાં છે. અને એટલે શું કહે છે? સર્વમ ક્ષણિકમ શૂન્યમ. આ તમે જે અનુભવ કરી રહ્યા છો એ બધી વસ્તુ કેવી છે? ક્ષણિક જ છે. ભલે તમે એમ કહો કે આ પુષ્પ હું જોઉં છું, પણ આ પુષ્પ કેવું છે? ક્ષણિક છે. કોઈ વસ્તુ સ્થાયી છે જ નહીં આ જગત. સર્વમ શૂન્યમ સર્વમેવ સ્વલક્ષણમ. કે આત્મા સહિત, ઈશ્વર સહિત, માયા સહિત કોઈ વસ્તુ, જે બધી વસ્તુ તમે જે પુરવાર કરવાનો પ્રયત્ન કરો એ ક્ષણ માત્ર છે. અને જે ક્ષણ માત્ર હોય તો એ ક્ષણ જે છે, એ ક્ષણ જે છે એનું અધિષ્ઠાન તો શૂન્ય છે. જો સમજો, એ શૂન્યમાં આ બધું ક્ષણિક વસ્તુ શું થાય છે? દેખાઈ રહી છે. સ્વગ્રાહ્ય ગ્રાહક ભેદવતી. આ ગ્રહણ કરનાર હોય ને તો નથી. જો વિચાર,
આ જાસૂદ પુષ્પ હું જાણું છું તો હું કોણ થયો? જાસૂદ પુષ્પને ગ્રહણ કરનારો ગ્રાહક થયો. અને જાસૂદ પુષ્પ શું થયું? ગ્રાહ્ય થયું. પછી એને છોડીને પછી હું આ માઇક જોઉં તો શું થઈ ગયું? તો પેલો જાસૂદ પુષ્પને ગ્રહણ કરનારો જે ગ્રાહક છે એ સ્થાયી છે કે ક્ષણિક છે? ક્ષણિક છે. જો સમજો. પછી આ માઇકને ગ્રહણ કરવા, માઇકને ગ્રહણ કરનારો જે છે, પછી પેલો શબ્દને ગ્રહણ કરનાર, તો પેલો ગ્રહણ કરનાર ગ્રાહક જે છે અને ગ્રાહ્ય ભેદ છે. તો ગ્રાહ્ય ક્ષણિક નથી, ગ્રાહક પણ શું છે? ક્ષણિક જ છે. સ્વલક્ષણમ, સ્વલક્ષણમ એટલે કે એ પોતાની રીતે આ બધું દેખાતું રહે છે. સ્વલક્ષણમનો શું થાય? એ ગ્રાહ્ય ગ્રાહકનો ભેદ તમને અનુભવમાં આવે છે, પણ એ અનુભવ તમારો કેવો છે? ક્ષણિક છે. જો વિચાર. અને જે ક્ષણિક છે તો જે સ્થાયી વસ્તુ છે એ તો કઈ છે? શૂન્યમેવ સર્વમ. એ ક્ષણિક જે છે એનું અધિષ્ઠાન તો શું છે? શૂન્ય છે. જો વિચાર. અને એટલે શું કહે છે? આ પ્રકારથી ના પણ આ બધી ભાવનાઓ ખરી કે નહીં? જો વિચાર. ચતુર્વિધ ભાવના પરમાર્થ સિદ્ધિ, તો કે આ 4 પ્રકારની તમારી ભાવનાઓ છે. આ ગ્રાહ્ય ગ્રાહક ભેદ જે છે એમાં 4 પ્રકારની ભાવના હોઈ શકે. એક છે ક્ષણિકમ, બીજું છે સ્વલક્ષણ. સ્વલક્ષણ એટલે શું છે? આ પોતાની રીતે આ જાસૂદનું ફૂલ દેખાય છે, એટલે પોતાની રીતે એનું લક્ષણ છે, પણ એ સ્વયં તો કેવું છે? ક્ષણિક જ છે. દુઃખમ, અને જાસૂદનું ફૂલ કોઈને જોઈને આનંદ થયો, કોઈને જોઈને દુઃખ પણ થાય. વિચાર. શૂન્યશ્ચૈતિ, અને એટલા માટે બધી વસ્તુ કેવી છે? શૂન્ય છે. ક્ષણિક છે. જો આ સમજ. ક્ષણિક છે, પોતાના સ્વરૂપથી દેખાય છે, અને એ કેવું છે? સુખ દુઃખ એનાથી થાય છે. પણ જો જાસૂદનું પુષ્પ મને સુખ દુઃખ આપતું હોય તો પછી સુખ દુઃખ પણ કેવા થઈ ગયા? ક્ષણિક જ છે. અને જો આ બધી વસ્તુ ક્ષણિક છે તો એ બધાનું પેલું અધિષ્ઠાન તો શું હોવું જોઈએ? શૂન્યશ્ચૈતિ. આ 4 ભાવનાઓ છે. ક્ષણિક છે, ક્ષણિક છે એટલું જ નહીં, સ્વલક્ષણ છે, અને દુઃખ સુખ એ બધું જે આપણે અનુભવ કરીએ છીએ એ સુખ દુઃખનો પણ જે અનુભવ આપણો જે શીત ઉષ્ણનો જે અનુભવ છે. જો હમણાં આપણો હજુ થોડો શિયાળો છે એટલે પેલો પંખો ફાવે નહીં, એટલે પંખાથી દૂર જાય. પણ ઉનાળો આવે ત્યારે શું કરે? તો પંખાની નીચે જગ્યા શોધે. તો પંખો સારો ખરા? ક્ષણિકમ. ક્ષણિકમ કેમ? શિયાળો હોય ત્યારે નથી સારો, પણ ઉનાળો હોય ત્યારે સારો. એટલે આ બધું તમારો સુખ દુઃખનો અનુકૂળતા પ્રતિકૂળતાનો જે અનુભવ છે એ સુખ દુઃખના તમારા બધા અનુભવ પણ કેવા છે? ક્ષણિક જ છે. અને જો બધી વસ્તુ ક્ષણિક હોય તો પછી એ બધી વસ્તુ કેવી છે? શૂન્યમેવ. ઇદાનીમ પંચસ્કંદ સમુદાયમ મતમ ઉપન્યસી. પણ એમ નહીં, આ જગતનો બધાને અનુભવ થાય છે કે નહીં? તો કે થાય છે. આપણે પેલી પંચમહાભૂતની ચર્ચા કરીએ. ભગવાન આપણે પંચમહાભૂતની ચર્ચા કરીએ, એ લોકો આ પંચમહાભૂતને બહુ મહત્વ નહીં આપે. આ બધું જગત જે તમને અનુભવમાં આવી રહ્યું છે એને આ પાંચ એના સ્કંદ. સ્કંદ એટલે શાખા. વૃક્ષની જે ડાળ હોય ને એને સ્કંદ કહેવામાં આવે, શાખા એને કહેવાય. તો કે આ જગત આ 5 શાખાઓનું બનેલું છે. એટલું જ નહીં, સંગાત પરમાણુના મહી અંબુ અગ્નિ સમીરણા. આ પુસ્તકમાં એક ભૂલ છે, 2 ભૂલ છે આમાં. સર્વમ ક્ષણિકમ શૂન્યમ સર્વમેવ સ્વલક્ષણમ. આ બધી વસ્તુ કેવી છે? ક્ષણિક છે અને શૂન્ય છે. પછી શું કે છે? સંગાત પરમાણુના. આ બધા પરમાણુઓનો સંઘાત છે, અને પરમાણુના સંઘાતથી આ બધી વસ્તુ દેખાઈ રહી છે. અને એ કેવું છે? જો એ લોકો 4 મહાભૂત અપનાવે છે. અહીંયા ઘડી પેલી જોડણીમાં ભૂલ છે. મહી, પછી મહી અને પેલો અંબુ. અંબુ એટલે પાણી. પછી અંબુ, અંબ જે છે ને અહીંયા, પછી પેલો વ જોઈએ. વ પછી શું હોવો જોઈએ? વ. અંબુ વત્તા અગ્નિ, અંબવગ્નિ થાય. એનું શું થાય? અંબવગ્નિ. તો પેલો અહીંયા વ નથી વચ્ચે. મહી અંબુ અગ્નિ સમીરણા.
તો કે બસ આટલી વસ્તુ છે. મહી છે, અંબુ છે, અગ્નિ છે અને સમીર. સમીર એટલે કે વાયુ. કે આ ચાર મહાભૂતનો આપણને અનુભવ થાય છે, પણ એ ચાર મહાભૂત એ ક્ષણિક જ છે. જો આ સમજો, આપણે પેલી તન્માત્રાની ચર્ચા કરીએ અને એટલે કે છે આ ચાર મહાભૂતના જે પરમાણુ જે છે એ પરમાણુના સંઘાતથી આ સંપૂર્ણ જગત બનેલું છે. અને જો સંઘાત છે તો પછી એ વસ્તુનું કોઈ અસ્તિત્વ હોતું જ નથી. અને એટલે કે છે એટલું જ નહીં, મનુષ્યાદિ શરીરાણી સ્કંદ પંચક સંહતિ. અને મનુષ્યાદિનું જે આ શરીર જે છે એ શરીર પણ શું છે? આ જગતની કોઈ પણ જળ ચેતન કોઈ પણ વસ્તુ લઈએ, આ ચેતન મનુષ્યાદિ પશુ પ્રાણી જોઈએ, એ બધી વસ્તુ પણ શું છે? આ ચાર મહાભૂતમાંના સંઘાતથી બનેલું છે. અને આ 5 પ્રકારના સ્કંદ કયા છે? જો એમાંય ભૂલ કરેલી છે. આ ત્રીજો જે શ્લોક છે ને, સ્કંદશ્ચ રૂપ વિજ્ઞાન. આ વિજ્ઞાન પછી એક બીજો શબ્દ છે સંજ્ઞા. 5 સ્કંદ છે એવું કીધું ને. જો 5 સ્કંદ છે તો પેલા 4 જ સ્કંદ થયા, રૂપ વિજ્ઞાન સંસ્કાર અને વેદના. એનો અર્થ શું? પેલું 5મું લખવાનું રહી ગયું છે. સમજો, એટલે 5મું કયું છે? પેલું વચ્ચે આવે સંજ્ઞા. રૂપ વિજ્ઞાન સંજ્ઞા સંસ્કાર વેદના. એટલે આ જે આપણી બિલખાની જે પુસ્તક છે ને એમાં ભૂલ છે. એટલે વિજ્ઞાન પછી શું મૂકી દેવાનું અંદર? સંજ્ઞા. તો કે આ 5 પ્રકારના સ્કંદ છે. હવે આ એક સ્કંદની સુરેશ્વરાચાર્યજી પેલી વ્યાખ્યા આપણને કરી આપે છે. રૂપ્યંતે રૂપાણી વિષયાશ્ચ ઇન્દ્રિયાણ્યપી. જે આપણે જોઈએ છે, જે આપણે અનુભવ કરીએ છીએ, એને શું કહેવામાં આવે? રૂપ કહેવામાં આવે. અને આ રૂપમાં જે છે સવિષયાણી ઇન્દ્રિયાણી રૂપ સ્કંદ. ખાલી આ વિષયો જ નહીં, પણ વિષયોની ઇન્દ્રિયો પણ કયા સ્કંદમાં આવે? આ રૂપ સ્કંદમાં જાશે. તો કે આ વિષયો અને વિષયોને ગ્રહણ કરનારી જે ઇન્દ્રિયો છે બધા શું છે? રૂપ સ્કંદ છે. પછી કે છે વિજ્ઞાન સ્કંદ. વિષયેન્દ્રિયો જ્ઞાન વિજ્ઞાન સ્કંદ ઉચ્યતે. આ ઇન્દ્રિયોથી જે જ્ઞાન થાય છે, વિષયોનું ઇન્દ્રિયોથી જે વિષયોનું જ્ઞાન થાય છે, એ જ્ઞાનને શું કહેવામાં આવે? વિજ્ઞાન સ્કંદ. આ 5 સ્કંદ જે છે ને એ 5 સ્કંદ ક્ષણિક છે. વિષયો ક્ષણિક છે, ઇન્દ્રિયો પણ શું છે? ભલે આપણે એમ કહીએ કે ઇન્દ્રિય સ્થાયી છે, પણ ઇન્દ્રિય સ્થાયી નથી. ઇન્દ્રિયો પણ કેવી છે? ક્ષણિક છે. એટલું જ નહીં, જો ઇન્દ્રિય ક્ષણિક છે, વિષય ક્ષણિક છે, તો એનું જ્ઞાન પણ શું થઈ જવાનું? ક્ષણિક જ થઈ જવાનું. વિજ્ઞાન સ્કંદ. એટલું જ નહીં, સંજ્ઞા સ્કંદ. અને એટલે આ પછીના શ્લોકમાં શું કહે છે? સંજ્ઞા ગુણ ક્રિયા જાતિ વિશિષ્ટ પ્રત્યયાત્મિકા. આ સંજ્ઞા 5 પ્રકાર. સંજ્ઞા એટલે આપણે નામ કહીએ ને. કોઈ પણ વસ્તુનો નિર્દેશ કરવો હોય તો મને શબ્દની જરૂર પડે. તો એ નિર્દેશ કરવા માટે જે બધા શબ્દોનો પ્રયોગ આપણે કરીએ છીએ, કે એ શબ્દોને શું કહેવામાં આવે? સંજ્ઞા સ્કંદ. તો કે 5 પ્રકારથી, આપણે 4 પ્રકારે કહીએ. જો સમજો, શબ્દની પ્રવૃત્તિ કેટલા પ્રકારથી થઈ શકે? 4 પ્રકારથી. જાતિ ગુણ ક્રિયા અને સંબંધ આપણું છે. શબ્દ જે છે એ 4 પ્રકારે કામ કરે. એ શું કે છે? 5 પ્રકારથી. આ સંજ્ઞા સ્કંદ જે છે એમાં 5 વિષયો છે. કયા છે? ગુણ ક્રિયા જાતિ વિશિષ્ટ પ્રત્યાત્મિકા અને સંજ્ઞા. સંજ્ઞા એટલે નામ. એમ પંચધા કલ્પના પ્રોક્તા સંજ્ઞા સ્કંદસ્ય સૌગતૈ. સૌગતૈ એટલે કે બૌદ્ધો દ્વારા આ 5 પ્રકારની સંજ્ઞા કહેવામાં આવે છે. તો કે પહેલું સંજ્ઞા કઈ છે? સંજ્ઞા. કેમ? ગવામ ગૌહુ ઇતિ સંજ્ઞા ઉક્તા. આ ગાય છે. જો આ સમજો, તો ગાય શું થયો? પેલો શબ્દ થયો, નામ થયું. આ મહેશ છે, આ ખુરશી છે, આ મકાન છે, આ વૃક્ષ છે. તો આ બધા શું થઈ ગયા? સંજ્ઞા થઈ ગઈ.
જાતિર્ગોત્વમ તુ ગોગતમ. આ ગાયપણું જે છે એ શું છે? એની જાતિ છે. જો આ બધી વ્યાખ્યા આપણા પ્રમાણે નથી આ સમજવાનું. આપણી બધી જે વ્યાખ્યા છે અલગ પ્રકારથી છે. એ શું કે છે? આ ગાયપણું જે છે એની જાતિ છે. આ ઘડાપણું છે ઘટત્વમ, એ શું છે? એ એની જાતિ થઈ. ગુણાહા શુક્લાદય, આ સફેદ ગાય છે, લાલ ગાય છે, આ લાલ પુષ્પ છે, આ પીળું પુષ્પ છે, આ ઊંચું છે, આ જાડું છે. આ બધી વસ્તુ શું કહેવામાં આવે? ગુણાહા. તસ્ય ક્રિયા ગચ્છત્યાદ્યાહ, આ જાય છે, પાણી વહી રહ્યું છે, વૃક્ષ હલી રહ્યા છે, વાયુ વહે છે, કૂતરો દોડી રહ્યો છે. આ બધી શું છે? ક્રિયા થઈ. એટલું જ નહીં, શૃંગી, ચતુષ્પાદ, લાંગુલી, વિશિષ્ટ પ્રત્યય. અને દરેકના પોતાના વિશેષતાઓ હોય. જો આ વિચાર, આ પશુઓ કોને કહેવામાં આવે? ચતુષ્પાદ, જે 4 પગવાળા છે એને પશુઓ કહેવામાં. તો એની શું થઈ? વિશેષતા થઈ. તો કે પશુઓને 4 પગવાળા કીધા, એટલે મનુષ્ય શું છે? 2. બધે બધું લગાવવાનું નહીં. આ સમજ, પશુઓ 4 પગવાળા છે અને મનુષ્ય શું છે? 2 પગવાળા. તો કાગડાના કેટલા પગ છે? 2. તો કાગડો મનુષ્ય છે. ચતુષ્પાદત્વમ જે છે એ શું છે? વિશિષ્ટ પ્રત્યય છે. પણ દ્વિપાદ વિશિષ્ટ પ્રત્યય નથી. જો સમજો, લાંગુલી, લાંગુલી એટલે કે પૂંછડા વાળો. શૃંગી, પેલા શૃંગી એટલે શું છે? શિંગડા વાળું. શિંગડાવાળા પ્રાણી. આજે આગળ આપણે સૃષ્ટિ પ્રક્રિયામાં જોઈએ કેટલા પ્રકારના પ્રાણીઓ ઉત્પન્ન થયા, કેટલા પ્રકારની વનસ્પતિઓ ઉત્પન્ન થઈ, આ બધી ચર્ચા થઈ. ખરીવાળા પ્રાણીઓ, ખરી વગરના પ્રાણીઓ, શિંગડાવાળા પ્રાણીઓ, શિંગડા વગરના પ્રાણીઓ. એટલે કે છે શૃંગી, ચતુષ્પાદ, લાંગુલી. આ બધી શું થઈ? વિશિષ્ટ પ્રત્યય. આ વિશિષ્ટ પ્રત્યય પણ શું છે? સ્કંદ છે. એવં પંચવિધા ક્લુપ્તિ સંજ્ઞા સ્કંદ ઇતિ રીયતે. આ 5 પ્રકારની જે કલ્પનાઓ જે છે, વિશેષતાઓ જે છે, એને શું કહેવામાં આવે? સંજ્ઞા સ્કંદ કહેવામાં આવે. રાગાદ્યાહ પુણ્ય પાપે છે સંસ્કાર સ્કંદ ઉચ્યતે. આ બૌદ્ધ લોકોની વિશેષતા. એ પેલો પુણ્ય પાપ સ્વીકારે. જો આ સમજો, પુણ્ય પાપ સ્વીકારે એટલું જ નહીં, એ પેલો પુનર્જન્મ પણ સ્વીકારે. શૂન્યવાદી છે પણ પુનર્જન્મ સ્વીકારે. જો આ વિચાર, એ લોકોને મોક્ષ છે. જો આ વિચાર, જ્યાં સુધી હું સર્વથી, આ બધું કાલ્પનિક છે. જાય બુદ્ધિથી માંડીને, સંસ્કારથી માંડીને આ સંપૂર્ણ બ્રહ્માંડ પર્યંત બધી વસ્તુ શું છે? શૂન્ય માત્ર છે. આ પ્રકારથી જ્યારે એને જ્ઞાન થાય છે ત્યારે એને મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય. અને જ્યાં સુધી આ બધી વસ્તુને સત્ય માની રહ્યો છે અને આ બધુંને સત્ય માનીને વ્યવહાર કરતો રહે છે, ત્યાં સુધી એને શું થતા રહે છે? એ જન્મ મૃત્યુને પ્રાપ્ત કરતો રહે છે. આમ એ લોકો પુનર્જન્મને સ્વીકાર છે. અને એટલે અહીંયા શું કહે છે? રાગાદ્યાહ પુણ્ય પાપે છે સંસ્કાર સ્કંદ ઉચ્યતે. આપણા મનમાં જે રાગાદી વસ્તુઓ છે, રાગ છે, દ્વેષ છે, કામ છે, ક્રોધ છે, એટલું જ નહીં, આજે આપણે કર્મ કરીએ છીએ, એ કર્મને કારણે જે પુણ્ય પાપ ઉત્પન્ન થાય છે, જેને કારણે આપણને જન્મ પ્રાપ્ત થાય છે, એ બધાને શું કહેવામાં આવે છે? સંસ્કાર સ્કંદ. અને 5મું કયું છે? વેદના સ્કંદ. વેદના એટલે કે આપણે જે અનુભવ, સંવેદના આપણે એને કહીએ. અહીંયા વેદના એટલે ખાલી દુઃખ નહીં, વેદના એમ કહીએ ને એટલે આપણે પીડા કહીએ. વેદનાનો શું કરીએ? પીડા એવો કરીએ. પણ અહીંયા વેદના એટલે સંવેદના. તો કે સુખ છે, દુઃખ છે, પ્રતિકૂળ છે, અનુકૂળ છે, બંધનનો અનુભવ છે, મોક્ષનો અનુભવ છે, આ બધાને શું કહેવાય? વેદના સ્કંદ કહેવામાં આવે. સ્યાદ વેદના કહેવા. અને આ પ્રકારથી આ વેદનાનો એક પ્રવાહ છે. આપણી બુદ્ધિમાં શું છે? આ વેદના પણ પેલા પ્રવાહ રૂપે રહે છે. એ બધી પણ ક્ષણિક અનુભવ છે આપણા. પંચભ્ય એવ સ્કંદેભ્ય ન અન્ય આત્મા અસ્તિ કશ્ચન. જ્યારે આ 5 સ્કંદથી અન્ય આત્મા નામની કોઈ વસ્તુ આ જગતમાં છે જ નહીં.
વિચાર, સંપૂર્ણ જગતને એ લોકોએ શું કર્યું? આ 5 સ્કંદમાં વિભાજિત કરી દીધું. રૂપ છે, વિજ્ઞાન છે, સંજ્ઞા છે, સંસ્કાર છે અને વેદના છે. તો કે આ બધું જો ક્ષણિક હોય તો તમને સંસ્કારની ક્યાં જરૂર પડી? તો કે નહીં, ગઈકાલે હું આ પુષ્પ જોઉં અને એને ઓળખ્યું કે આ જાસૂદનું પુષ્પ છે, પછી આજે પણ એને હું જોઉં ત્યારે હું શું કરું? જાસૂદનું પુષ્પ તરીકે ઓળખું. જો સમજો, તો એ જાસૂદનું પુષ્પ મેં કઈ રીતે ઓળખું? પેલું જ્યારે એને જાસૂદનું પુષ્પ જાણ્યું તે વિજ્ઞાન સ્કંદ છે, પણ આવતીકાલે જો એને જાસૂદ તરીકે ઓળખું તો શું છે? સંસ્કાર સ્કંદ. ફરક દેખાવો. એનું જ્ઞાન થાય ત્યારે વિજ્ઞાન સ્કંદ છે, પણ કાલે હું તમને ઓળખું, કાલે હું તમને જાણું છું, તો એનો શું થયું? એને શું કહેવાય? એના સંસ્કાર પેલા પડેલા છે અને એને શું કહેવાય? સંસ્કાર સ્કંદ. આમ વિજ્ઞાન સ્કંદ અને સંસ્કાર સ્કંદ અલગ છે. એટલું જ નહીં, કાલે તમને મળીને મને બહુ આનંદ થયો, પણ આજે જરાક મારું મગજ ઠેકાણે નથી. આને શું કહેવાય? સંવેદના સ્કંદ. એટલે કે આ જગતમાં તમારા જેટલા પણ અનુભવો છે એને આ 5માં જ વહેંચી શકાય, અને આ 5 સ્કંદ સિવાયનું કંઈ છે જ નહીં આ જગત. જો વિચાર, રૂપ સ્કંદ છે, વિજ્ઞાન સ્કંદ છે, સંજ્ઞા સ્કંદ છે, જો વિચાર, સંસ્કાર સ્કંદ છે અને વેદના સ્કંદ. આનાથી બીજું કંઈ છે જ નહીં. ન કશ્ચિદ ઈશ્વર કર્તા. અને આ કર્તા, આ જગતનો કર્તા ઈશ્વર છે, એની કોઈ આવશ્યકતા છે જ નહીં. પંચભ્ય સ્કંદ નાન્યાત્મા ઇતિ સંહુતુ અભાવે સંગાત સિદ્ધે સંહત ઈશ્વર અન્ય અભ્યુપેય. પણ તમે જો એમ કહેતા હોય કે આ પરમાણુના સંઘાતથી આ બધું બનેલું છે, તો એ સંઘાતને બનાવવા વાળું તો સંહતું, આ સંહનન કરનાર કોઈ હોવો જોઈએ કે નહીં? તો કે એની કોઈ જરૂર જ નથી. કેમ? સ્વગત અતિશયમ જગત. આ પરમાણુઓને ભેગા કરનાર કોઈ જોયા તમે? આગળ મેં કહ્યું, જાશો ને, પેલી ટ્રેન ચાલે છે તો પેલો ડ્રાઈવર તમે જુઓ છો, પણ નદીમાં પાણી વહી રહ્યું છે, એને વહેનારો કોઈ ચેતનને જોયો તમે? પેલું બીજ અંકુરિત થઈ રહ્યું છે, પૃથ્વીને ફાડીને શું છે? બહાર નીકળ્યું. કોઈ એને પૃથ્વીને ફાડનારો કોઈ જોયો? અને આ બીજના અંકુરિત થયું એને જોયો કોઈએ? આ પુષ્પમાંથી ફળ બની રહ્યું કોઈ બનાવનાર જોયો? અભિસંહતું. આ બધાનું સંહતિ કરનાર કોઈ છે? કોઈ ચેતન છે? આ તમે ખોટી ઈશ્વરની કલ્પના કરો છો. આ બધું આપોઆપ સ્વગત, જો સમજો, એ પોતપોતાના સ્વભાવથી બધું થઈ રહ્યું છે. એમાં તમે આ ચેતન ઈશ્વરની કલ્પના શા માટે કરો છો? આ પૃથ્વી ફરી રહે, એને ધક્કો મારનારો કોઈ જોયો? બધી કલ્પના કરવી પડે. પેલું લુહાર ને, હવે તો લુહાર નહીં રહ્યું. જા લુહાર ને ત્યાં જઈએ, પેલી ધમણી ચાલે, તો કે આ તમારા ફેફસા ચલાવનાર કોઈ જોયો? પેલો પંપ ચાલે ઘરમાં, એટલે સ્વિચ ઓન કરે એટલે પંપ ચાલે, અને પંપ બનાવનાર કંપની છે. તો કે આ તમારું હૃદય પંપ છે, એને સ્વિચ ઓન કરી તમે? નહીં. એને બનાવનાર જોયો કોઈ? કઈ કંપની છે? જાઓ, કોઈ વસ્તુ નથી. સ્વગત. આ બધું આપોઆપ જ થઈ રહ્યું છે. એમાં તમારે આ ઈશ્વર ચેતનને લાવવાની કોઈ આવશ્યકતા છે કે? બધા પરમાણુઓ પોતપોતાની રીતે ભેગા થાય છે, અને એક પરમાણુઓ પાછા જુદા પડી જાય છે, અને એક ક્ષણિક થોડા વખત માટે ભેગા રહે છે. આ બધું ક્ષણિક જ છે. કોઈ એનો ભેગા કરનારો નથી, છૂટું કરનારો કોઈ છે જ, એને બનાવનારે કોઈ નથી, ને એનો નાશ કરનારે કોઈ છે જ નહીં. સ્વગત અતિશયમ જગત ન અન્ય કૃત અતિશય યોગી. અને એટલા માટે એ બધાને ભેગા, જો સમજો, આ બધાને ભેગા કરનાર કે આ બધાને છૂટા કરનાર પણ શું છે? કોઈ છે જ નહીં. કોઈ ચેતનની આવશ્યકતા છે જ નહીં. આમ પેલું અસ્તિત્વ પણ એ લોકો નકારે છે, અને ચેતનતા પણ શું કરે છે? એ લોકો નકારી દે છે. આ પ્રકારથી આ જગતમાં કોઈ ચેતનતા છે જ નહીં.
પણ કે આ બધું થઈ રહ્યું છે ને, સ્કંદેભ્ય પરમાણુભ્ય ક્ષણિકેભ્ય અભિજાયતે, આ બધું શું છે? આ 5 પ્રકારના સ્કંદ છે, આ પરમાણુઓ છે, અને આ બધા ક્ષણિક જે છે એ ક્ષણિક બધા ભેગા થાય અને બધા છૂટા પડે છે. અભિજાયતે, આ બધું એની જાતે જાતે જ થતું રહે. જાઓ, આજકાલના વૈજ્ઞાનિકો આ જ કહે છે, આ સમજજો. એ લોકો એવું જ માને છે, કારણ કે આ જગતનો તમે વૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિએ જુઓ ને તો તમને એવું જ લાગે કે આ બધું એની જાતે જ થઈ રહ્યું છે. આપણા શરીરમાં જે કોષ બની રહ્યા છે, એ કોષ બનવાની જે પ્રક્રિયા છે, જો તમે જેમ ઘર બનાવો તો ઘર બનાવવા માટે શું કરવું પડે? જા સમજો, પેલા થાંભલા બનાવીએ, પછી સ્લેબ નાખીએ, પછી દિવાલ બનાવીએ, આ બધું આપણે કરીએ. તો એક કોષ બનાવવો હોય તો શું કરવું પડે? પછી કોષની દિવાલ હોવી જોઈએ. અને આ જે દિવાલ બનાવી એમાં પછી પેલા બારી બારણા રાખવા પડે. એકલી દિવાલ બનાવી દે ચાલે નહીં, એમાં શું કરવું પડે? પેલી બારી બારણા હોવા જોઈએ. એમાં કોષ બને, પછી કોષમાંય બારી બારણા છે. જો સમજો, ખાલી દિવાલ જ નથી. કેમ? ધારો કે કોષ જે છે એમાં પોષણ તત્વો જવું જોઈએ, એમાં પેલો ઓક્સિજન પ્રાણવાયુ અંદર જવો જોઈએ, અંગારવાયુ શું થવો જોઈએ? પણ બહાર નીકળવો જોઈએ. જો સમજો, તો એમાંય પેલું અંદર બહાર થવા માટે શું કરવું પડે? એ વ્યવસ્થા કરવી પડે. તો આ બધા પ્રોટીનના જે પરમાણુ છે એ બધા વિશેષ પ્રકારે ગોઠવાઈને શું થાય છે? પેલી દિવાલ બને. પછી અંદર પેલું એનું શું છે? ડીએનએ છે, રંગસૂત્ર છે. તો એ તમે રંગસૂત્રની પણ રચના થાય. એક કોષ છે એનું જે પેલું ડીએનએ જે છે એમાંથી પેલું બીજું ડીએનએ બને. તો એ બનવાની પ્રક્રિયામાં શું થાય? એક એક અણુ શું થાય છે? પેલું જોડાઈને બને. તો એ બધી અણુઓની પ્રક્રિયા જ્યારે તમે જુઓ છો તો આ બધું આપોઆપ જ છે. તમે જો આખા કોષની બનવાની પ્રક્રિયા જુઓ તમે, અને એટલું જ નહીં, પછી પેલું કોષને પેલા બે અણુ કેન્દ્ર, એને કોષ કેન્દ્ર 2 બની જાય. એ 2 કોષ કેન્દ્ર બને પછી પેલી દિવાલ શું થાય? એક બંને બાજુથી સંકોચાઈને એ પેલા 2 કોષ થઈ જાય. તો કે આ બધું જ્યારે તમે જુઓ છો ત્યાં કોઈ ચેતન દેખાય છે? કોઈ ચેતન નથી. જો સમજો, તમે માઇક્રોસ્કોપમાં આ કોષ બનવાની, એક કોષમાંથી 2 કોષ બનવાની પ્રક્રિયા જુઓ ને, અને ઇલેક્ટ્રોન માઇક્રોસ્કોપમાં તમે આ જુઓ તો તમને ફક્ત એટલું જ દેખાય કે બધા અણુ પરમાણુઓ શું થઈ રહ્યા છે? એકબીજાની સાથે જોડાઈ રહ્યા છે. જો વિચાર, માતા પિતાનું પેલું પિતાનું વીર્ય છે, માતાનું અંડ છે, એ બંને ભેગા થાય છે, પછી 1 માંથી 2 થાય છે, 2 માંથી 4. જો ત્યાં કોઈ છે? અરે પેલા કાપીને 2 કર્યા નહીં? આ બધું શું છે? પરમાણુભ્ય. આ બધા પરમાણુઓ છે, અણુ પરમાણુઓ બધા ભેગા થાય છે. એટલે એક કોષમાંથી 2 કોષ થયા, 2 માંથી 4 થયા, 4 માંથી 8 થયા, 8 માંથી 16 ને 16 માંથી 32, 32 માંથી 64. જો વિચાર, આ બધું કેવું છે? ક્ષણિક છે. એક કોષ બન્યો ખરો, પણ એક કોષ કેવો છે? એક ક્ષણિક છે. કેમ? કારણ કે એકમાંથી શું થઈ જવાનું હોય? 2 બની જવું. વિચાર, પરમાણુભ્ય સ્કંદેભ્ય ક્ષણિકેભ્ય અભિજાયતે પૂર્વ ક્ષણાદેવ ક્ષણ સ્યાદ ઉત્તર. આ બધું ક્ષણિક છે. પૂર્વમાં જે હતું એમાંથી શું થાય છે? ઉત્તર બનતું રહે છે. આ બધું આપોઆપ ક્ષણિક થતું જ રહે છે. જો એટલે આપણને એવું લાગે છે કે આ શરીર આપણું સ્થાયી છે. ખરેખર તમે જુઓ તો આ શરીર કેવું છે? સ્થાયી છે જ નહીં. અનેક પ્રકારના અણુ અને પરમાણુઓના સ્તર પર તમે જુઓ તો ક્ષણિક પરિવર્તન થતું જ રહે છે. આપણને એમ લાગે આ મારી ચામડી, આ તમારી ચામડી દર અઠવાડિયે બદલાય. ભગવાને એવી આ બધી રચનાઓ કરી, પણ આપણે પેલો ભગવાન એવું કહીએ છીએ. એ લોકોને કોઈ ભગવાનની શું છે આવશ્યકતા? આ બધા વૈજ્ઞાનિકો એ જ કહે છે કે આ ચેતન વસ્તુ છે. એમાં તો પેલા ગયા વર્ષે એ લોકોએ જે પેલો મૂળભૂત પેલો ભગવાન કણ, જો ગોડ્સ પાર્ટિકલ શોધી નાખ્યો, હિગ્સ બોસન એને કહેવાય. પરમાણુ પણ ભગવાનનો કણ પણ જો વિચાર,
એ લોકો પેલું ભગવાનનો ગણ એવું કે, પણ આ શૂન્યવાદી તો શું કહે છે, આ ભગવાન જેવી કોઈ વસ્તુ છે જ નહીં. બધું જાતે જાતે શું થાય, પૂર્વ ક્ષણા, જે પૂર્વ ક્ષણિક વસ્તુઓ છે એમાંથી ઉત્તર ક્ષણિક વસ્તુઓ બનતી રહે છે. પૂર્વસ્માદેવ હિ જ્ઞાના જાયતે જ્ઞાનમ ઉત્તરમ. આ પહેલાનું જે જ્ઞાન છે એમાંથી શું થાય છે, પેલું પછીનું જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય. સ એવાયમિતિ જ્ઞાનમ સંયમ જ્વાલા ઇવ વિભ્રમ. આ ક્ષણિક માટે એ એક જ દ્રષ્ટાંત આપે છે, જ્વાલા ઇવ વિભ્રમ. દ્રષ્ટાંત બહુ સરસ છે. પેલી જ્યોત હોય, જ્વાલા એટલે જ્યોત, પેલી દીવાની જ્યોત હોય ને, તો પેલો 1 કલાક દીવો ચાલતો હોય તો દીવાની જ્યોત આપણને શું લાગે છે, સ્થિર લાગે છે, સ્થાયી લાગે છે. પણ એ સ્થાયી છે નહીં. એમ પેલું દીવાની પેલી રૂની જે દિવેટ જે છે એ દિવેટથી શું થાય છે, પેલું ઘી ઉપર આવતું રહે છે, ઘી બળતું રહે છે. પેલી જ્યોત શું થાય છે, દરેક ક્ષણ વિભ્રમ ઇવ, એ ભ્રમ થાય છે સ્થાયી છે એવો, પણ ખરેખર એ જ્યોત સ્થાયી છે જ ને. દરેક ક્ષણે એ બદલાતી રહે છે. એ જ રીતે આ જગત કેવું છે, ક્ષણિક છે. અને શું કે છે, સાયમ જ્વાલા એવ. અને એ પ્રકારથી આ તમારું જ્ઞાન પણ કેવું છે, ક્ષણિક જ છે. આપણે સ્થાયી જ્ઞાન કહીએ છીએ, એ સ્થાયી જ્ઞાનને સ્વીકારવા તૈયાર જ નથી. જો ખરેખર જો તેવું જ છે. આ સમજો. આજે તમે મને જે જોઈ અને ગઈકાલે તમે મને જોઈ એની એક છે નહીં. આ ઘણી વાર પેલા ગામમાં લઈ જાય ને, માતાજી આ એ જ આંબલીનું ઝાડ છે જેના પર અમે આંબલી પીપળી રમતા. આ એ જ છે. તું ત્યારે 8 વર્ષનો હતો અને હવે 65 નો થયો. અને આંબલીનું વૃક્ષ શું છે, એનું એ જ 12 વર્ષે આખું વૃક્ષ બદલાયું. એટલે આપણે ક્ષણિક તો સ્વીકારીએ જ છે. આ સમજો. એનું એ પુષ્પ તો કોઈ જોતું જ નથી. આ સમજો. એની એ વ્યક્તિ પણ નથી. અને ફક્ત ભૌતિક રીતે નહીં, માનસિક રીતે, ભાવનાની દ્રષ્ટિએ, જ્ઞાનની દ્રષ્ટિએ પણ એ વ્યક્તિ શું થાય છે, એની એ જ છે નહીં. આપણું જ્ઞાન કહીએ, આપણી ભાવના કહીએ, આપણા મનને કહીએ, આ બધી વસ્તુ શું થાય છે, બદલાતી રહે. એટલે ઘણી વાર પણ 1.5-2 વર્ષ પછી જો કોઈને મળીએ ને તો આપણને શું લાગે, આ હાવ બદલાઈ ગયું. ઓમ હરિ ઓમ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ. ઓમ શન્નો મિત્ર શં વરુણઃ શન્નો ભવત્વર્યમા શન્ન ઇન્દ્રો બૃહસ્પતિઃ શન્નો વિષ્ણુરુક્રમઃ. નમો બ્રહ્મણે નમસ્તે વાયો ત્વમેવ પ્રત્યક્ષં બ્રહ્માસિ ત્વમેવ પ્રત્યક્ષં બ્રહ્મ વദിષ્યામિ ઋतं વദിષ્યામિ સત્યં વദിષ્યામિ તન્મામવતુ તદ્વક્તારમવતુ અવતુ મામ અવતુ વક્તારમ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. ઓમ સહનાવતુ સહનૌ ભુનક્તુ સહ વીર્યં કરવાવહૈ તેજસ્વિનાવધીતમસ્તુ મા વિદ્વિષાવહૈ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. સદાશિવસમારંભા શંકરાચાર્યમધ્યમાં अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां. श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं
केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मङ्गलं मे दिशतु विनायकः मङ्गलं मे दिशतु सरस्वती मङ्गलं मे दिशतु महेश्वरी मङ्गलं मे दिशतु सदाशिवः। छठो उल्लास पाना नंबर 53। स्वप्ने विश्वं यथा तत्स्थं जाग्रत्यपि तथेति चेत् सुषुप्तौ कस्य किं भाति कस्थायि तत्र चेतना। सर्वं च क्षणिकं शून्यं सर्वमेव स्वलक्षणं सङ्गातः परमाणूनां मह्यं भग्निः समीरणाः। मनुष्यादि शरीराणि स्कन्धपञ्चसंहतिः स्कन्धाश्च रूपविज्ञान संज्ञा संस्कारवेदनाः रूप्यन्त इति रूपाणि विषयाश्चेन्द्रियाण्यपि विषयेन्द्रिययोर्ज्ञानं विज्ञानस्कन्ध उच्यते। संज्ञा गुणक्रिया जाति विशिष्ट प्रत्ययात्मिका पञ्चधा कल्पना प्रोक्ता संज्ञा स्कन्धस्य सौगतेः। गवां गौरिति संज्ञोक्ता जातिर्गोत्वं तु गोगतं गुणा शुक्लादयस्तस्य गच्छत्याद्यस्तथा क्रियाः। शृङ्गी चतुष्पादलाङ्गूली विशिष्ट प्रत्ययोऽप्यसौ एवं पञ्चविधा क्लुप्तिः संज्ञा स्कन्ध इति विद्यते। ग्रागाद्याः पुण्यपापे च संस्कारस्कन्ध उच्यते। सुखं दुःखं च मोक्षश्च स्कन्धस्याद्वेदनाह्वयः। पञ्चभ्य एव स्कन्धेभ्यः नान्यत् आत्मास्ति कश्चित् न कश्चित् ईश्वरः कर्ता स्वगतातिशयं जगत्। स्कन्धेभ्यः परमाणुभ्यः क्षणिकेभ्योऽभिजायते पूर्वपूर्वक्षणादेव क्षणस्यातोत्तरोत्तरः। पूर्वस्मादेव हि ज्ञानात् जायते ज्ञानमुत्तरम्। स एवायमिति ज्ञानं सेयं ज्वालैव विभ्रमः अस्ति भातीति धीभ्रान्तैः आत्मानात्मः सुकल्प्यते। हानोपादनहि आकाशः किं प्रकाशते इत्येवं बौद्धसिद्धान्तौ भाषमाणो निषिध्यते। राहुग्रस्तदिवाकरेन्दु सदृशो मायासमाच्छादनात् सन्मात्रकरणोपसंहरणतो यो भूत्सुषुप्तः पुमान्। प्रागस्वाप्समिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। आदि शंकराचार्यजी छठा श्लोकમાં બે ચર્ચા કરે. એક શૂન્યવાદી જે છે એ શૂન્યવાદીના મતનું નિરાકરણ કરે.
અને બીજું સત્તા માત્ર છે. સત્તા પ્રતિપાદન શ્લોક. આ શ્લોક કેવો છે? નિત્ય સત્તાનું પ્રતિપાદન કરે. આત્મા સત સ્વરૂપ છે. અને એટલા માટે અહીં બહુ સરસ ચર્ચા કે સુરેશ્વરાચાર્યજી આ શૂન્યવાદીનો મત શું છે એ પહેલા પ્રગટ કરે છે. કે શૂન્યવાદી શું કહે છે?